निशानी चंद अजब सिंह कंधार को निज तनु जा ल्यायो। गुरु अगारी खरी कर लियो प्रभु अलायो। श्री मुख कयो निहाल पा सिखा सुन लीजै। गुरु हजूर सिखी रखी सब में परखी जय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। संध्या समय दे सजे हुए दीवाना च एकत्र हो के हाजरियां भर के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दया निध अंतरयामी सतगुरां दे दर्शन दिदारे परस रहे। कलगियां वाले चोजी प्रीतम साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी की पावन जीवन कथा बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित भावना सहित गुरु चरना विच जुड़ के एकत्र हो के आप जी सरवण कर दे। गुरसिखां अंदर चाह हुंदा है कि अपने साहब दा जस सुनना, पातशाह जी की अमृत कथा सुननी। कथा की समाप्ति तो परंत ही बहुत सिखां दे मनां च अगले दिन की कथा की उड़ीक बन जाती। कल फिर ऐसा सबब बने, फिर ऐसा समा बने महाराज जी का जस सुनीए। एक बार नहीं जे करोड़ां वेरी भी साहब का वो जस पहला सुनिया होवे, बार बार सुन के गुरसिख दे हिरदे च गुरु पातशाह प्रति प्रेम होर वधदा चलिया जांदा, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि या कोई हद नहीं है। कलगीधर पातशाह जी ने संगत नूं उपदेश दिता, भविखत बचन सुनाए ने। एक लेपनी सिख जिहड़ा महाराज जी दे दीवान दे नाल ही एक कच्ची कंध नूं लेप कर रहा सी, अचानक उथों कुछ छिट्टे महाराज जी दे चोले ते पए। पातशाह आख्या उठो एक सिख चपेड़ मारे। सारे ही उठ के खलो गए, सब ने चपेड़ा कातियां और उस सिख दे मुंह दे उत्ते चपेड़ा मारियां। महाराज जी कहन लगे तुसी सही नहीं कीता। दरअसल इथों उपदेश देना सी सतगुरु जी ने पंथ नूं, खालसे नूं, सिखां नूं कि सिख दे मुंह ते कदे चपेड़ नहीं मारनी जिहड़ा अमरधारी सिख होवे, केसां वाला साबत सूरत होवे, उहदे चेहरे ते कदे चपेड़ नहीं मारनी। और इदां दा वैर नहीं कढ़ना। दसो भला इहने तुहाडी जमीन ते कब्जा कीता सी, भी हुण तुहानूं पता लग्या भी ये साडा दुश्मन है, सारे कुੱਟਣ लग पे, है तां तुहाडा ही सिख भरा। जे इहदी वारी आई कि कल नूं तुहाडी किसे दी नहीं आ सकदी। इदां दुश्मनी कढ़ण दा की मतलब? जे बचन मन्नण दी बात सी ते एक सिख ने चपेड़ मार लैंदा, वो भी पिठ ते मार लैंदा, बाकी पिछे हट जांदे। तुसीं सारिਆਂ ने अपनी वाह लाई। अच्छा जे हुण बचन ही मनण वाले हो ते फिर साडे सिख नूं अपनी लड़की दिओ, इहदा विआह करिए। दसो हुण किहड़ा अगे आउंदा? महाराज जी दे बचन सुन के सारिਆਂ दे सिर नीवे हो गए भी हुण इह बचन किवें पालीए। महाराज कहंदे जिवें पहलां पालिया बचन, उदों तां इह कहा भी गुरु जी तुसीं कहा सी असीं तां मारी चपेड़, मैं तां एक नूं कहा सी। खालसा जी ये सोध सुधैया खालसे दा ਸਿੰਘਾਂ वास्ते संकेत है, उपदेश है कि गुरसिख ने गुरसिख दे नाल मैत्री भाव नाल विचरना। गुण अवगुण परमेश्वर ने सारे मनुखां दे शरीरां च पाए ने, ते जे किसे कोलों कोई खामी हो गई तो उहदे नाल इदां दुश्मनी नहीं कढ़नी मानो भी जिवें उहदे नाल बड़ा वड्डा विरोध होवे, बड़ा पुराना। अजकल तो अमरधारी सिखां नूं कुੱਟਦਿਆਂ होयां दीयां वीडियो पा के उन्हां दे केसां दी बेअदबी करके मुड़ के अमरधारी सिंह ही अपनी
ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ, ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਦ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰ ਕੋ ਨਿਜ ਤਨੁ ਜਾ ਲਿਆਇਓ। ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਖਰੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਨਿਹਾਲ ਪਾ ਸਿੱਖਾ ਸੁਨ ਲੀਜੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਿਹਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਗਲਤਾਂ ਨਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਭਈ ਗਲਤਾਂ ਨਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ। ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸਭ ਮੈਂ ਪਰਖੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਠ ਬੋਲਿਓ ਸਿੱਖ ਲੇਪਨੀ ਸਿੱਖ ਤਨੁ ਜਾ ਜੋਈ। ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੇਪਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਪਣੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਾਲਦਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੋ ਏਦਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਲੇਪਣੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ,
ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਈ? ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਡਿਉੜੀ ਬਰਦਾਰ, ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਪਣੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਉਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਲੇਪਣੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲੇਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੋਕੋ ਉਚਿਤ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭਗਨੀ ਸਮੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ, पूत यह प्रण तोहे प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के साथ नित तुम नेह बढ़ैया, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जइया। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीयां जाने, चार बजर कुरैतां चो एक बजर कुरैत महाराज जी ने कही है। किड्डा उच्चा किरदार है सिख दा। जदों सिखां दे किरदार दी बात करिए, पूरे विश्व भर दे विच जदों औरत वेखदी है भी मैं किते मेरी इज्जत जान दा मैनू खतरा है, भै है, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਦਰ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਜਨਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ। ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਦੁਰਾਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲੇਪਣੀ ਖੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਸੁਨ ਤਬ ਬੋਲੀ ਕਨਿਕਾ ਗੁਰਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਮੜਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਰਪਨ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਣਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਚ ਰਾਜੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਵਜਰ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਵਜਰ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੇਬਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਇਤ ਉਤਨੇ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਰਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਉੱਤਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਇਤ ਉਤਨੇ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੇਵੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਫਲ ਰਜਾਵੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭਾ ਸੁਨਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਗੁਰਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨੋ ਇਮ ਲੇਪਨੀ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਲੇਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਪਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਨਿਆ ਖਰੀ ਲੀਜੈ ਤਜ ਨਾਈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵੀ, ਤੇ ਧਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਂਗੇ ਪਾਂਚ ਤੁਵ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, 5 ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਪਰ ਤਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸदैव ਹੀ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਕਾਨ ਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ ਮਾਨੀਏ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬਡੇਰਾ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਧਰਮਕ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ, ਮਾਨੇ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੈਸੇ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੋ ਮਲਵਈ ਸੋ ਮਨ ਠਾਨੇ ਆਨੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਵਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਤਬੇ ਪੜਾਏ ਆਨੰਦ ਕੋ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ ਲਿਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਬਣੇ, 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆ ਗਏ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੈ ਤ੍ਰਿਆ ਕਰ ਕੁਛ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 5 ਪੁੱਤਰ ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਫਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਸੁਮੇਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਟਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਟਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹੀ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਚਨ ਅਟਲ ਨੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਆਗੂ ਪਏ ਸਿੱਖੀ ਅਦ ਕੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਸਭ ਕਹਿਤ ਲਿਖਾਵੇਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਮਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਏਓ ਲੋਚਨ ਤੇ ਪਿਕੀ ਨੇ ਸੁਨ ਬੇ ਮੈਂ ਆਵੇਂ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਥੋ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਬਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਿਨੇ ਬਿਲੋਕੀ ਨੈਣ ਤੇ ਮੁਝ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਇਹ ਕਥਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਨੀ ਲਿਖਾਏ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰੇਖੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖੋ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਲੇਪਨੀ ਅਬ ਸੁਤ ਹੈ ਤਾਈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਨਤ ਬੋ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਂਭਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪਨ ਪਿਤਨ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਜਾਣਤ ਐ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਨੀ ਤੇ ਅਰਜਨਕ ਤੇ ਸੁਨ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰੋਈ ਵਸਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਬਾਰਤਾ ਕਵੀ ਛੰਦ ਬਣਾਵੇ। ਮਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਨਤ ਪੜਤ ਇਸ ਕਥਾ ਕੋ ਗੁਰਮਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਜੋ ਬਾਚਤ ਫਲ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਹਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਪੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੀ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨਿਆ ਰਗਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ
ਹੀਰ ਚਰਿਤ ਬਿਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਅਸਚਰਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਹਰਦਾਸ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੈਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਬਜ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਵੇਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਲੇ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਭੋਲੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਕਰਕ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਸਮਾਦੀ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੈ ਕਸੋਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਖਦੇ ਆ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਕਸਵੱਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ RAM ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, RAM ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਸਵੱਟੀ, ਕਈ ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕੰਨ ਰਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਰਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਦ ਉਗਰ ਤੇਜ ਮੁਖ ਪਰ ਦਿਪੈ ਚਿਤ ਉਗਰ ਸੁਭਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਉਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਜਸਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ ਵਾਲਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਇਤਨਾ ਤੇਜ ਵੀ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤੇਜਸਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਗਰ ਬੋਲ ਬੋ ਰਸ ਭਰਿਓ ਸਭ ਹੂਨ ਸੁਨਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਰਸੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਸ਼ੇ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਧਰ ਪਰ ਬੀਰੰਗ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਬੀਰ ਰਸ ਜਨ ਧਰਿਓ ਸਰੀਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਬੀਰ ਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਸਵਰੂਪ, ਤੇਜਸਵੀ ਚਿਹਰਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਜਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੀਰਸੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੀਰ ਰਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਬਹੂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਬਚਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੰਦ ਕਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੇਦ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ। ਜੋਤ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਹ ਹੈ ਜੁਗਤ ਸਾਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਬ ਕਹੇ ਉਤਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਕ ਜਥਾ ਨਿਕਸੇ ਬਦਨ ਤਿਮ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੇ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਸਤ ਰਾਏ ਸੇਵਕ ਨਿਕਟ, ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤਰਸਤ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਕੀ ਲਖ ਪਾਵੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਸੁਭਾਉ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜਸਵੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਚਾਹਤ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਗਤ ਹੈ ਤਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀਤੀ ਬਾਰ ਗਮਨੇ ਨਿਕਟ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਅਵਲੋਕੇ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਰੁਖ ਪਰਖੇ ਨੇ ਆਪਨ ਦਿਸ਼ ਕੈ ਬੋ ਮੁਖ ਰੋਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੂੜਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ਼ਰੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਚੇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚ, ਚੇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ਼ਰੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧਕਾਂ ਅੰਦਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵੈੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੌਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਬੋਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਵਕ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੈ। ਛੂਛੇ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਬੋਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੱਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬੇ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਨ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਹ ਗਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਆਲ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਹਾਵਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਵਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਮਹਾਵਾਕ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲ ਬਾਲ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਧਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਮਾਤਾ ਦੱਸੋ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੇੜਾਂ। ਰੁੱਖ ਨਾ ਪਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਮੌਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਬੋਲ ਹਨ। ਹੋਏ ਭਵਿੱਖਤ ਮੈਂ ਜਥਾ ਕਹਿ ਬੋ ਨੇ ਮਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 17 ਸਾਲ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ। ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਬੀਤੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਬਿਸਮਾਵਤ ਮਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ-ਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ,
ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸਾ, ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਸਵੈੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ, 3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਲ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਉਂਦੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦ੍ਰਿੜ ਬੁੱਧ ਕਰ ਨੰਦਨ ਟਿਗ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਠਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।